ഇനി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സുന്ദരകാന്ഡം ആരംഭമാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഹനുമാൻ ചാലിസ, ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ നമുക്ക് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം രാമായണ പാരായണം ഇന്ന് നടത്തേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാന്യയായ ജിൽജ ഹരിഹരനൊക്കെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഹനുമാൻ ചാലിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഹരിയോം ജിൽജാക്ക. ഹരിയോം ഹരിയോം. ഹനുമാൻ ചാലിസ. ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ ജയ നിജ മന മുകുരു സുധാ വരണോ രഘുവര വിമല യശു ജോധായ बुद्धिहीन दानो जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंदन कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि और लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरति संभाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहेशा जम कुबेर दिक पाल जहाते कवि को बिड़ कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपट दीना राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र यो जन पर भानु
लेयो ताहि मधुर पल जानो, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहिन, जलधि लांघि गए अचरज नाहिन, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। नासे रोग हरे सब पीरा, जपट निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान जुदावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर बीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। तुमर भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पत कर कोई, झूठे ही बंदे महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो य सिद्धि की गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय माडेरा, की जयनाथ हृदय माडेरा, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की।
जय बोलो हनुमान की। पवन तनयन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम. ഹരി ഓം. എനിക്ക് അവസരം നൽകി ഗിരിജാക്കയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഹരി ഓം. ഹരിയോം ജിൽജാക്ക വളരെ ഭക്തി നിർഭരമായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു. നമുക്കൊക്കെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സ് നിറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഏതായാലും നമുക്ക് സുന്ദരകാന്ഡം ആരംഭിക്കാൻ പറ്റിയ ദിവസം തന്നെ. ഹരിയോം ജിൽജാക്ക, ഹരിയോം. രാമായ രാമഭദ്രായ രാമചന്ദ്രായ വേദസേ രഘുനാഥായ നാഥായ സീതായ പതയേ നമഃ. മനോജപം മാരുതതുല്യവേഗം ജിതേന്ദ്രിയം ബുദ്ധിമതാം വരിഷ്ടം വാദാത്മജം വാനരയൂഥമുഖ്യം ശ്രീരാമദൂതം ശിരസാ നമാമി. SPOS NISP SPOS NYC മലയാളം ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പിലെ രാമായണ പാരായണത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഇവിടെ സുന്ദരകാന്ഡമാണ്. സുന്ദരകാന്ഡത്തിലെ ആരംഭം മുതൽ രാവണന്റെ ഇച്ഛാഭംഗം വരെ. അത് ആദ്യമായി പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ, യോഗബന്ധുക്കളെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. ജയശ്രീ അക്ക, ഗിരിജാരാജ് അക്ക, തങ്കമണി അക്ക, രമ നായർ അക്ക, എല്ലാവരെയും, എല്ലാ യോഗബന്ധുക്കളെയും നമ്മുടെ രാമായണ മാസത്തിലെ രാമായണ പാരായണത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചോളൂ. സ്വാഗതം. ആദ്യമായി ജയശ്രീ കെ അക്ക. ഹരി ഓം. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഓം മഹാസരസ്വതീ നമഃ. ഹരിശ്രീ ഗണപതയേ നമഃ. അവിഘ്നമസ്തു. ശ്രീരാമ രാമ രാമ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ജയ. ശ്രീരാമ രാമ രാമ ശ്രീരാമഭദ്ര ജയ. ശ്രീരാമ രാമ രാമ സീതാഭിരാമ രാമ. ശ്രീരാമ രാമ രാമ ലോകാഭിരാമ ജയ. ശ്രീരാമ രാമ രാമ രാവണാന്തക രാമ. ശ്രീരാമ മമ ഹൃദി രമതാം രാമ രാമ. ശ്രീരാഘവാത്മാ രാമ. ശ്രീരാമ രമാപദേ. ശ്രീരാമ രമണീയ വിഗ്രഹ നമോസ്തുതേ. നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമോ നാരായണായ നമോ നാരായണ. സുന്ദരകാന്ഡം. സകല ശുഗകുല വിമല തിലകിത കളേബരേ സാരസ്യ പീയൂഷ സാര സർവസ്വമേ. കഥയ മമ കഥകളതിസാദരം കാകുൽസ്ഥലീലകൾ കേട്ടാൽ വരാം. കിളിമകളോടതിസരസമിതി രഘുകുലാധിപൻ കീർത്തി കേട്ടിടുവാൻ ചോദിച്ചനന്തരം കളമൊഴിയുമഴകിനോടു തൊഴുതു ചൊല്ലിനാൾ. കാരുണ്യമൂർത്തിയെ ചിന്തിച്ചു
അരുൾ ചെയ്തു. സമുദ്ര ലവണ ജലനിധി ശതകയോജനാ വിസ്തൃതം ലംഘിച്ചു ലങ്കയിൽ ചെല്ലുവാൻ മാരുതി മനുജ പരിവൃഢ ചരണ നളിന യുഗളം മുതാ മാനസേ ചിന്തിച്ചുറപ്പിച്ചു നിശ്ചലം കപിവരരോടമിത ബല സഹിതമുഴ ചെയ്തിതു കണ്ടുകൊള്ളിൻ നിങ്ങൾ എങ്കിലെല്ലാവരും മമ ജനക സദൃശൻ അഹമതി ചപലമമ്പരേ മാനനേ പോകും നിദാശരശാലയേ അജതനയ തനയ ശരസമധിക സാഹസാൽ അദ്ദൈവ പശ്യാമി രാമപത്നീമഹം അഖില ജഗദധിപനോടു വിരവിലറിയിപ്പനിഞ്ഞദ്യ കൃതാർത്ഥനായി കൃതാർത്ഥുസ്മ്യഹം പ്രണത ജന ബഹുജനന മരണഹരനാമകം പ്രാണപ്രയാണകാലേ നിർവുവിപ്പവൻ ജനിമരണ ജലനിധിയെ വിരവൊടു കടക്കുമ ജന്മനാ കിം പുനസ്തസ്യ ദൂതോസ്മ്യഹം തദനു മമ ഹൃദി സപതി രഘുപതിരണാരഥം തസ്യാങ്കുലീയമുണ്ടു ശിരസി മേ കിമപി നഹി ഭയമുദതി സപതി തടിതും നിങ്ങൾ കീശപ്രവരരേ ഖേദിയായി ഹേതുമേ ഇതി പവന തനയനുര ചെയ്തു പാടും പരത്തെ തലവും ആർജവമാക്കി നിന്നാ കുഞ്ചിതാംഗ്രിയായി ഊർധ്വനയനായി ദശവദനപുരിയിൽ നിജഹൃദയമുറപ്പിച്ചു ദക്ഷിണ ദിക്കുമാലോക്യ ചാടിയിടിനാൻ പദകപതിരിവ പവന സുതനഥ വിഹായസാം ഭാനുബിംബാഭയാ പോകും ദശാന്തരേ അമര സമുദയ മനില തനയ ബലവേഗങ്ങൾ ആലോക്യ ചൊന്നാർ പരീക്ഷണാർത്ഥം തഥാ സുരസയൊടു പവന സുത സുഖഗതി മുടക്കുവാൻ പൂർണം നടന്നിതു നാഗജനനിയും ത്വരിത മനിലജമതി ബലങ്ങൾ അറിഞ്ഞതി സൂക്ഷ്മദൃശ്യാവരികെന്നതു കേട്ടവൾ ഗഗനപതി പവന സുതജവഗതി മുടക്കുവാൻ ഗർവേണ ചെന്നുതൽ സന്നിധൗമേവിനാൾ കഠിനതരമലറി അവൾ അവനോടുര ചെയ്തിതും കണ്ടീലയോ ഭവാൻ എന്നെ കപിവരാം ഭയരഹിതമിതുവഴി നടക്കുന്നവർകളെ ഭക്ഷിപ്പതിന്നുമാം കൽപ്പിച്ചതീശ്വരൻ വിധി വിഹിതമശനമിതു നൂനമദ്യത്വയാ വീരാ ബിഷപ്പെനിക്കേറ്റം ഉണ്ടോർക്ക് നീ മമ വദന കുഹരമതിൽ വിഴവിനോടു പൂക നീ മറ്റൊന്നുമോർത്തു കാലം കളയായികടോ മമ വദന കുഹരമതിൽ വിഴവിനോടു പൂക നീ മറ്റൊന്നുമോർത്ത് കാലം കളയായികടോ. സരസമിതിരഭസതരമതനു സുരസാഗിരം സാഹസാൽ കേട്ടനിലാത്മജൻ ചൊല്ലിനാൻ അഹമഖില ജഗദധിപനമര ഗുരു ശാസനാലാശു സീതാന്വേഷണത്തിനു പോകുന്നു. അവളെ നിശിചരപുരിയിൽ വിരവിനോടു ചെന്നുകൊണ്ടദ്യവാശ്വവാ വരുന്നതുമുണ്ടു ഞാൻ. ജനക നരപതി ദുഹിതൃപര ചരിതമഖിലം ദ്രുതം ചെന്നു രഘുപതിയോടറിയിച്ചു ഞാൻ. തവ വദന കുഹരമതിലപഗത ഭയാകുലം താത്പര്യമുൾക്കൊണ്ടുവന്നു പുക്കിടുവാൻ. അനിർദമകതളിരിൽ ഒരു പൊഴുതുമറിവീലഹമാശു മാർഗം ദേഹി ദേവി നമോസ്തുതേ. തതനു കപികുല വരനോടവളുമുര ചെയ്തിതു ദാഹവും ക്ഷുത്തും പൊറുക്കരുതേതുമേ.
മനസി തവ സുദൃഢമിതി യതി സപതി സാദരം വാപിളർന്നീടുന്നു മാരുതി ചൊല്ലിനാൻ. അതിവിപുലമുടലുമൊരു യോജനയാമമാ ആശുഗനന്ദനൻ നിന്നതു കണ്ടവൾ. അതിലധികതരവദന വിവരമുടനാകുലം അദ്ഭുതമായഞ്ചു യോജന വിസ്തൃതം. പവനതനയനും അതിനു ജഡിതി ദശയോജന പരിമിതി കലർന്നു കാണായോരനന്തരം. നിജമനസി ഗുരുകുതുകമൊടു സുരസയും തഥാ ഇന്നാളിരുപതു യോജന വായുമായി. മുഖകുഹുരമിതി അതിവിപുലമിതി വരുതി മാറ്റി 30 യോജന വണ്ണമായി മേവിനാൻ. അലമലമിതയമലനരുതുജയമാർക്കുമെന്ന് 50 യോജന വാപിളർന്നീടിനാൾ. അതു പൊഴുതു പവനസുതനതി കൃശരീരനായി അങ്കുഷ്ഠതുല്യനായുൾപ്പുക്കരുളിനാൻ. തദനു ലഘുതരം അവനു മുരുതര തപോബലാൽ തത്ര പുറത്തു ചൊല്ലിനാൻ. ശൃണു സുമുഖി സുരേ സുരസേ ശുഭേ ശുദ്ധേ ഭുജംഗമാതാവേ നമോസ്തുതേ. ശരണമിഹ ചരണ സരസിജയുഗളമേവതേ ശാന്തേ ശരണ്യേ നമസ്തേ നമോസ്തുതേ. പ്ലവക പരിവൃഢ വചന നിശനമത ദിശമനത ശാന്തരേ പേർത്തും ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു സുരസയും. വരിക തവ ജയമതി സുഖേന പോയി ചെന്നു നീ വല്ലഭാവൃത്താന്തമുള്ള വണ്ണം പുതാ. രഘുപതിയുടഖിലമറിയിക്കൽ തൽക്കോപേന രക്ഷോഗണത്തെയുമൊക്കെ ഒടുക്കണം. അറിവതിനു തവ ബല വിവേക ആതിഥേയന്മാരയച്ചു വന്നേനഖം. നിജചരിതമഖിലം അവനോടറിയിച്ചുപോയി നിർജ്ജരലോകം ഗമിച്ചാൾ സുരസയും. പവനസുതനഥ ഗഗനപഥി ഗരുഡതുല്യനായി പാഞ്ഞു പാരാവാരമീതേ ഗമിക്കുമ്പോൾ ജലനിധിയും അജലവനോട് ചൊല്ലിടിനാൻ. ചെന്നു നീ സൽക്കരിക്കണം കവീന്ദ്രനെ. സകര നരപതി തനയരെന്നെ വളർക്കയാൽ സാഗരമെന്നു ചൊല്ലുന്നിതെല്ലാവരും. തദഭിജന ഭവനറിക രാമൻ തിരുവടി തസ്യ കാര്യാർത്ഥമായി പോകുന്നതുമിവൻ. ഇടയിൽ ഒരു പതനം അവനില്ല തൽക്കാരണാൽ ഇച്ഛയാ പൊങ്ങി തളർച്ച തീർത്തിയിടണം. മണികനകമയ മനലനായ മൈനാകവും മാനുഷവേഷം ധരിച്ചു ചൊല്ലിടിനാൻ. ഹിമശിഖരി തനയൻ അഹമറിക കപിവര. കവിവീര നീ എന്മേലിരുന്നു തളർച്ചയും തീർക്കടോ. സലിലനിധി സരഭ സമമയക്കയാൽ വന്നു ഞാൻ. സാധവും ദാഹവും തീർത്തു പൊയ്ക്കൊള്ളുകടോ. അമൃത സമജലമതി ജലവുമതി മധുര മധുപൂരവും ആർദ്ര പക്വങ്ങളും ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക നീ. അലമലമിതരുതരുതു രാമകാര്യാർത്ഥമായാശു പോകും വിധൗ കരുതെങ്ങുമേ. പെരുവഴിയിൽ അസന ശയനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും പേർത്തു മറ്റൊന്നു ഭാവിക്ക എന്നുള്ളതും അനുചിതമിതറിക രഘുകുല തിലക കാര്യങ്ങൾ അൻപോടു സാധിച്ചൊഴിഞ്ഞരുതൊന്നുമേ. ഭയമിനി വിരവൊടിന്നു ഞാൻ പോകുന്നു ബന്ധു സൽക്കാരം പരിഗ്രഹിച്ചേനഹം. ഇവയുമുര ചെയ്തു തൻ കൈകളാൽ പർവ്വതാധീശ്വരനെ തലോടിയിടിനാൻ. പവനസുതനിവയുമുര ചെയ്തു തൻ കൈകളാൽ പർവ്വതാധീശ്വരനെ തലോടിയിടിനാൻ. പുനരവനും അനില സമമുഴറി നടക്കൊണ്ടിതു പുണ്യജനേന്ദ്രപുരം പ്രതി സംഭ്രമാൽ. തതനു ജലനിധിയിലതിഗഭീരദേശാലയെ സന്തതം വാണഴും ഛായാഗ്രഹണിയും
സരിതതിപൻ ഉപരി പരിചൊടു പോകുന്നവൻ തന്നിഴലാശു പിടിച്ചു നിർത്തിയിടിനാൾ. അതു പൊഴുതു മമഗതി ആരെന്നിതന്തരാ പാർത്തു കീഴ്പോട്ടു നോക്കിയിടിനാൻ. അതിവിപുലതര ഭയങ്കരാംഗിയെ കണ്ടളവംഗ്രിപാതേന കൊന്നിയിടിനാൻ തൽക്ഷണേ. നിഴലതു പിടിച്ചു നിർത്തി കൊന്നു തിന്നുന്ന നീചയാം സിംഹികയെ കൊന്നനന്തരം ദശവദനപുരിയിൽ വിരവോടു പോയിടുവാൻ ദക്ഷിണ ദിക്കു നോക്കി കുതിച്ചിടിനാൻ. ചരമഗിരി ശിരസിരവിയും പ്രവേശിച്ചിതു ചാരുലങ്കാ ഗോപുരാഗ്രേ കപീന്ദ്രനും. ദശവദന നഗരമതി വിമല വിപുല സ്ഥലം ദക്ഷിണവാരിധി മധ്യേ മനോഹരം. ബഹുലഫല കുസുമദലയുധ വിടവിസങ്കുലം വല്ലീകുലാവൃതം പക്ഷിമൃഗാന്വിതം. മണികനകമയനമരപുര സദൃശമംപുതി മധ്യേ ത്രികുടാചലോപരി മാരുതി. കമലമകൾ ചരിതമറിവതിനു ചെന്നൻപോടു കണ്ടിതു ലങ്കാ നഗരം നിരുപമം. കനകവിരചിതമതിൽ കിടങ്ങും പലതരം കണ്ടു കടപ്പാൻ പണിയെന്നു മാനസേ. പരവശതയൊടു ചടിതി പല വഴി നിരൂപിച്ചു പത്മനാഭൻ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു മേവിനാൻ. നിശിതമസി നിശിചരപുരേ കൃശരൂപനായി നിർജ്ജനദേശേ കടപ്പനെന്നോർത്തവൻ നിജ മനസ്സി നിശിചര കുലാരിയെ ധ്യാനിച്ചു നിർജ്ജരവൈരിപുരം ഗമിച്ചിടിനാൻ. ലങ്കാലക്ഷ്മി മോക്ഷം. പ്രകൃതി ചപലനും അധിക ചപലമചലം മഹൽ പ്രാകാരവും മുറിച്ചാകാരവും മുറിച്ച് അവനി മകളടിമലരും അകതളിരിലോത്തുകൊണ്ടഞ്ജനാനന്ദനൻ അഞ്ജസാ നിർഭയം ഉടൽ കടുകിനു സമമിടത്തുകാൽ മുന്നിൽ വെച്ചുള്ളിൽ കടപ്പാൻ തുടങ്ങും ദശാന്തരേ. കഠിനതരമലറിയൊരു രജനിചരിവേഷമായി കാണായിതാശുലങ്കാശ്രിയേയും തഥാ. ഇവിടെ വരുവതിനു പറകെന്തു മൂലം ഭവാൻ ഏകനായി ചോരനോ ചൊല്ലു നിൻ വാഞ്ചിതം. അസുരസുര നര പശു മൃഗാദി ജന്തുക്കൾ മറ്റാർക്കുമേ വന്നുകൂടാ ഞാനറിയാതെ. ഇതി പരുഷവചനമുടണഞ്ഞു താടിച്ചതൊന്നേറെ രോഷേണ താടിച്ചു കപീന്ദ്രനും. രഘുകുലജവര സജീവ വാമമുഷ്ടിപ്രഹാരേണ പതിച്ചു വമിച്ചിതു ചോരയും. കപിവരനോടവളും എഴുന്നേറ്റു ചൊല്ലിയിടിനാൾ കണ്ടേനടോ തവ ബാഹുബലം സഖേ. വിധി വിഹിതമിതു മമ പുരൈവ ധാതാവു താൻ വീരാ പറഞ്ഞിതെന്നോടിതോ മുന്നമേ. സകല ജഗതധിപതി സനാതനൻ മാധവൻ സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണുമൂർത്തി നാരായണൻ. കമലദല നയനൻ അവനിയിൽ അവതരിക്കും ഉൾക്കാരുണ്യമോടട്ട് വിംശതി പര്യേ. ദശരഥനു നൃപതി തനയനായി മമ പ്രാർത്ഥന ത്രേതായുഗേ ധർമ്മദേവരക്ഷാർത്ഥമായി. ജനക നൃപവരനു മകളായി നിജമായയും ജാതയാം പങ്ക്തി മുഖവിനാശത്തിനായി. സരസിരുഹ നയനൻ അടവിയിലത തപത്തിനായി സഭ്രാതൃഭാര്യനായി വാഴും ദശാന്തരേ. ദശവദനൻ അവനി മകളെയും അപഹരിച്ചുടൻ ദക്ഷിണവാരിധി പൊക്കിരിക്കുന്ന നാൾ സപതി രഘുവരനോടരുണചനു സാജീവ്യവും സംഭവിക്കും പുനഃസുഗ്രീവശാസനാൽ. സകല ദിശി കവികൾ തിരവാൻ നടക്കുന്നതിൽ സന്നദ്ധനായി വരുമേകൻ തവാന്തികേ. കലഹം അവനോടു ചടിതി തുടരുമളവെത്രയും കാതരയായി വരും നീയെന്നു നിർണയം. രണനിപുണനോടു ഭവതി താടനവും കൊണ്ടു രാമദൂതൻ നൽകേണമനുജ്ഞയും. ഒരു കവിയോടൊരു ദിവസമടിച്ചടിതി കൊൾകിൽ നീ ഓടി വാങ്ങിക്കൊള്ളുകെന്നു വിരിഞ്ചനും കരുണയൊടു ഗത കപടമായി നിയോഗിക്കയാൽ
കാത്തിരുന്നേണിവിടെ പല കാലവും. രഘുപതിയൊടിനി ഒരിടരൊഴിക നടകൊള്ളുക നീ, ലങ്കയും നിന്നാൽ ജിതയായിരുന്നടോ. നിഖില നിശിചര കുലപതിക്കു മരണവും, നിശ്ചയമേറ്റമടുത്തു ചമഞ്ഞിതു. ഭഗവതനുചര ഭവതു ഭാഗ്യം, ഭവാനിനി പാരാതെ ചെന്നു കണ്ടീടുക ദേവിയെ. ത്രിദശകുലരിബുദശ മുഖാന്തപുരവരേ, ദിവ്യലീലാവനേ പാദപ സങ്കുലേ. നവകുസുമദല സഹിത വിടവിയുത ശിംശബാ നാമ വൃക്ഷത്തിൻ ചുവട്ടിലതിശുച, നിശിചരികൾ നടുവിലൊ അഴലൊടുമരു വീടുന്നടോ. നിർമ്മലഗാത്രിയാം ജാനകി സന്തതം, ത്വരിതമവൾ ചരിതമുടൻ അവനോടറിയിക്ക പോയി. അമ്പുതിയും കടന്നമ്പരാന്തേ ഭവാൻ, അഖില ജഗതധിപതി രഘുത്തമൻ പാതുമാം. അസ്തുതേ സ്വത്തിരത്യുത്തമോത്തം സമേ. ലഘുമധുര വചനമിതി ചൊല്ലി മറഞ്ഞിതു, ലങ്കയിൽ നിന്നു വാങ്ങി മലർമങ്കയും. ലഘുമധുര വചനമിതി ചൊല്ലി മറഞ്ഞിതു, ലങ്കയിൽ നിന്നു വാങ്ങി മലർമങ്കയും. സന്ദർശനം. ഉദകനിധി നടുവിൽ മരുവും ത്രികൂടാത്രിമേൽ, ഉല്ലംഘിദേപ്തൗ പവനാത്മജന്മന. ജനക നരപതി വരമകൾക്കും ദശാസ്യനും, ചെമ്മേ വിറച്ചിതു വാമഭാഗം തുലോ. ജനക നരപതി ദുഹിതൃവരന് ദക്ഷാംഗവും, ജാതനെന്നാകിൽ വരും സുഖദുഃഖവും. തദനു കവികുലപതി കടന്നിതു ലങ്കയിൽ, താനതിസൂക്ഷ്മ ശരീരനായി രാത്രിയിൽ. ഉദിതരവി കിരണ രുചി പൂണ്ടൊരു ലങ്കയിലൊക്കെ തിരഞ്ഞാനൊരേടമൊഴിയാതെ. ദശവദനമണി നിലയമായിരിക്കും മമ ദേവീരിപ്പേടമെന്നോർത്തു മാരുതി. കനകമണി നികര വിരചിത പുരിയിലെങ്ങുമേ, കാണാഞ്ഞു ലങ്കാവചനമോർത്തിടിനാൻ. ഉടമയൊടുമസുരപുരി കനിവിനോടു ചൊല്ലിയോരുദ്യാനദേശേ തിരഞ്ഞു തുടങ്ങിനാൻ. ഉപവനവും അമൃതസമ സരിരയുധവാപിയും, ഉത്തുംഗ സൗധങ്ങളും ഗോപുരങ്ങളും. സഹജസുത സജീവ ബലപതികൾ ഭവനങ്ങളും, സവർണസാലധ്വജ പതാകങ്ങളും. ദശവദനമണി ഭവന ശോഭ കാണും വിധൗ, ദിക്പാലമന്ദിരം ധികൃതമായി വരും. കനകമണി രചിത ഭവനങ്ങളിലെങ്ങുമേ, കാണാഞ്ഞു പിന്നെയും നീളെ നോക്കും വിധൗ. കുസുമചയ സുരഭിയൊടു പവനനധികൂടമായി, കൂടെ തടഞ്ഞു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയുടൻ. ഉപവനവും ഒരുതര തരുപ്രവരങ്ങളും, ഉന്നതമായുള്ള ശിംശപാവൃക്ഷവും. അഗ്നികടമകില ജഗദീശ്വരി തന്നെയും, ആശുകനാശു കാട്ടിക്കൊടുത്തിടിനാൻ. മലിനതര ചിഗുരവസനം പൂണ്ടു ദീനയായി, മൈഥിലി താൻ കൃശഗാത്രിയായത്രയും. ഭയവിവശമവനീരുരുണ്ടും സദാഹൃതി, ഭർത്താവു തന്നെ നിനച്ചു നിനച്ചലം. നയനജലമനവരതമൊഴുകിയൊഴുകിപ്പതി, നാമത്തെ രാമരാമേതി ജപിക്കയും. നിശിചരുകൾ നടുവിലഴലോടുമരുമീശ്വരി, നിത്യസ്വരൂപിണിയെ കണ്ടു മാരുതി. വിടവിവര ശിരസി നിബിടച്ചാതാന്തർഗതൻ, വിസ്മയം പൂണ്ടു മറഞ്ഞിരുന്നിടിനാൻ. ദിവസകര കുലപതി രഘുത്തമൻ തന്നുടെ, ദേവിയാം സീതയെ കണ്ടു കപീവരൻ. കമലമകളകില ജഗദീശ്വരി തന്നുടൽ കണ്ടേൻ, കൃതാർത്ഥോസ്മ്യഹം കൃതാർത്ഥോസ്മ്യഹം. ദിവസകര കുലപതി രഘുത്തമൻ കാര്യവും, ദീനത എന്നിയേ സാധിച്ചിരുന്നു ഞാൻ. രാവണന്റെ പുറപ്പാട്. ഇതി പലവുമക തളിരിലോർത്തു കപിവരനിത്തിരി നേരമിരിക്കും ദശാന്തരേ. അസുരകുലവര നിലയനത്തിൽ പുറത്തു നിന്നാശു ചില ഘോഷ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കായി.
കിമിതമിതി സപതി കിസലയ ചയനിലീനനായി കീടവദ്ദേഹം മറച്ചു മരുവിനാൻ. വിബുധ കുലരിപു ദശമുഖൻ വരവെത്രയും വിസ്മയത്തോട് കണ്ട് കവികുഞ്ചരൻ. അസുരസുര നിശിചരവരാംഗന വൃന്ദവും അത്ഭുതമായുള്ള ശൃംഗാരവേഷവും. ദശവദനൻ അനവരത മകതളിരിലുണ്ടുതൻ ദേഹനാശം ഭവിക്കുന്നതെന്നീശ്വര. സകല ജഗതധിപതി സനാതനൻ സന്മയൻ സാക്ഷാൽ മുകുന്ദനെയും കണ്ടു കണ്ടു ഞാൻ. നിശീതതര ശരശകരിതാങ്കനായി കേവലേ നിർമ്മലനായി ഭഗവത് പദാംബുജേ. വരദനാജൻ അമരുമൃതാനന്ദ പൂർണമാം വൈകുണ്ഠരാജ്യമെനിക്കെന്നു കിട്ടുന്നു. അതിനുപത സമയമിതമിതി മനസ്സി കരുതി ഞാൻ അംബോജപുത്രിയെ കൊണ്ടുപോന്നീടിനേൻ. അതിനുമൊരു പരിഭവമൊടുഴറി വന്നീലവനായുർവിനാശകാലം നമുക്കാഗതം. ശിരസിവമലിഖിതമിഹ മരണ സമയം ദൃഢം ചിന്തിച്ചു കണ്ടാൽ അതിനില്ല ചഞ്ചലം. കമലജനുമറിയരുത് കരുതുമളവേതുമേ കാലസ്വരൂപനാമീശ്വരൻ തന്മതം. സതതമകതളിരിവ കരുതി രഘുനാഥനെ സ്വാത്മനാ ചിന്തിച്ചിരിക്കവേ. കവികൾ കുലവരനവിടെ ആശു ചെല്ലും മുമ്പേ കണ്ടിതു രാത്രിയിൽ സ്വപ്നം ദശാനനൻ. രഘുജനക തിലകവചനേന രാത്രൗ വരും കശ്ചിൽ കവിവരൻ കാമരൂപാന്യുതൻ. കൃപയോടൊരു കൃമി സദൃശ സൂക്ഷ്മ ശരീരനായി കൃത്സ്നം പുരവരമന്വീക്ഷ്യ നിശ്ചലം. തരുനികരവര ശിരസി വന്നിരുന്നാദരാൽ താർമകൾ തന്നെയും കണ്ടു രാമോദന്തം. അഖിലമവളൊടുപത പറഞ്ഞടയാളവും ആശു കൊടുത്തുടനാശ്വസിപ്പിച്ചു പോം. അതു പൊഴുതിൽ അവൻ അറിവതിന്നു ഞാൻ ചെന്നു കണ്ടാതി വളർത്തുവാൻ വാങ്മയാസ്ത്രങ്ങളാൽ. രഘുപതിയോടതും അവൻ അശേഷമറിയിച്ചു. രാമനുമിങ്ങു കോപിച്ചുടനെ വരും. രണശിരസി സുഖമരണമതി നിശിതമായുള്ള രാമശരമേറ്റനിക്കും വരും ദൃഢം. പരമഗതി വരുവതിനു പരമൊരുമദേശമാം പന്താവിതു മമ പാർക്കയില്ലേതുമേ. സുരനിവഹമതി ബലവശാൽ സത്യമായി വരും സ്വപ്നം ചിലർക്കു ചില കാലമൊക്കണം. നിജമനസി പലവും ഇതി വിരവൊടു നിരൂപിച്ചു നിശ്ചിത്യ നിർഗമിച്ചിടിനാൻ രാവണൻ. കനകമണി വലയ കടകാംഗത നൂപുര കാഞ്ചീമുഖാഭരണാരാവമന്തികേ. വിവശതര ഹൃദയമൊടു കേട്ട് നോക്കും വിധൗ വിസ്മയമാറു കണ്ടു പുരോഭുവി. വിബുധരിഭൂ നിശിചര കുലാധിപൻ തൻവരവെത്രയും ഭീതയായി വന്നിതു സീതയും. ഉരസിജവും ഒരു തുടകളാൽ മറച്ചാതി പൂണ്ടുത്തമാംഗം താഴ്ത്തി ദേവതുഗാത്രിയായി. നിജരമണ നിരുപമ ശരീരം നിരാകുലം നിർമ്മലം ധ്യാനിച്ചിരിക്കും ദശാന്തരേ. ദശവദനനയുഗ ശരപരവശതയാ സമം ദേവി സമീപേ തൊഴുതിരുന്നിടിനാൻ. ദശവദനനയുഗ ശരപരവശതയാ സമം ദേവി സമീപേ തൊഴുതിരുന്നിടിനാൻ. പൂർവം രാമതപോവനാധിഗമനം ഹത്വാ മൃഗം കാഞ്ചനം വൈദേഹീഹരണം ജടായുമരണം സുഗ്രീവ സംഭാഷണം ബാലീ നിഗ്രഹണം സമുദ്രതരണം ലങ്കാപുരീദാഹനം പശ്ചാത് രാവണ കുംഭകർണഹനനം ഏതദ്വിരാമായണം. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയൈർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. സർവം നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. ഹരി ഓം. ഹരി ഓം. ഹരി ഓം. നമ്മുടെ പാരായണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി സാരാംശം പറയുന്നതിനായി
സുമ സുരേന്ദ്രനൊക്കെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സുന്ദരകാന്ഡം വളരെ സുന്ദരമായി തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാണ്ഡങ്ങളും, കാണ്ഡം, അയോധ്യകാന്ഡം, ആരണ്യകാന്ഡം, കിഷ്കിന്ധാകാന്ഡം, സുന്ദരകാന്ഡം, യുദ്ധകാന്ഡം, ഈ കാണ്ഡങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ആ പേര് പോലെ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു? കാണ്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ായ രാമന്റെയും സഹോദരന്റെയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നു എന്നതിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു വരി, അതായത് ഇത് രണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ സുന്ദരനായ മകനെ അമ്മ വിളിക്കുന്നതായിട്ടും, അതല്ലാതെ സുന്ദരമായ ഒരു പരിസമാപ്തി, അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണോ രാമായണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അധർമ്മത്തിന്റെ മേലുള്ള ധാർമ്മികമായ വിജയന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം നടക്കുന്നത് ലങ്കയിലാണ്. അപ്പം ആ കാര്യം വളരെ ശുഭപര്യവസായി ആവുകയും അതേപോലെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സുന്ദരമായ പരിസമാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് സുന്ദരകാന്ഡം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്തായാലും രാമായണത്തിൽ സ്വതവേ നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സുന്ദരകാന്ഡം. അത് വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇനി അതിന്റെ സാരാംശത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതില് രാമായണം എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്തെ പ്രധാന നായകൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ ഒരു നായക പരിവേഷമായിട്ട് സുന്ദരകാന്ഡത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്നില്ല. അതേസമയം ഹനുമാൻ സ്വാമി ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അതായത് ഭക്തിയുടെ മകുടോദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ് ശ്രീരാമഭക്തിയിൽ. അപ്പം ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഒരു പ്രവേശനമാണ് ഈ സുന്ദരകാന്ഡത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദൃശ്യനായ നായകനാണ്. യഥാർത്ഥ നായകസ്ഥാനം കയറുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ നമ്മൾ രാമായണം മുഴുവനായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ എല്ലാ ഗുണഫലങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും സുന്ദരകാന്ഡം പാരായണം ചെയ്താൽ എന്നാണ് സാധാരണ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതായത് എപ്പോഴും രാമനാമം ജപിക്കുന്ന ആളാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ കാര്യമാണ് സുന്ദരകാന്ഡത്തിൽ ഉടനീളം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും അത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ സുന്ദരകാന്ഡത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭക്തിക്കാണ് പ്രാധാന്യം. അതിന്റെ ആലാപന ശൈലിയെ ഉപരിയായിട്ട് അതിന്റെ ഭക്തി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സുന്ദരകാന്ഡത്തിൽ. അപ്പം ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ സ്തുതിച്ചു ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുകയാണ്. മനോജപം ആരുത തുല്യവേഗം ജിതേന്ദ്രിയം ബുദ്ധിമതാം വരിഷ്ഠം വാദാത്മജം വാനരയൂഥമുഖ്യം ശ്രീരാമദൂതം ശിരസാ നമാമി. ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലങ്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം. നമുക്ക് പല രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അത് ഏറ്റവും അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഭക്തി നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതിലും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമർഥ്യം കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പരമമായ തത്വം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ സുന്ദരകാന്ഡം വായിച്ചാൽ കിട്ടും. കാരണം അത്രയും അഡ്വഞ്ചറസ് അങ്ങനെ വരുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് അദ്ദേഹം അഷ്ടസിദ്ധി ഉള്ള ആളാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അഷ്ടസിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണിമ, ഗരിമ, മഹിമ, ലഘിമ, ഈശിത്വം, വശിത്വം, പ്രാഗാമ്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള അഷ്ടസിദ്ധികൾ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് സിദ്ധികളാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അണിമയും ഒന്ന് മഹിമയും. അണിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ രൂപത്തിൽ, അതായത് ഏറ്റവും ചെറുതാക്കാനും, മഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലുതാക്കാനും. നമുക്കറിയാം വാമനാവതാരമൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് കഥ അറിയാലോ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഏറ്റവും വലുതാക്കാനും ഏറ്റവും ചെറുതാക്കാനുമുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ആ അഷ്ടസിദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി ലങ്കയിലേക്ക് പോയതും സീതാദേവിയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചതും. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമവും
അവിടെ ചെന്ന് സീതാദേവിയെ കാണുകയും തന്റെ അന്വേഷണ ദൗത്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക, അത് പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അനിതര സാധാരണമായ ഭക്തിയുള്ള ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ, കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, അത് ഭക്തിയോടുകൂടി നിവർത്തിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ഉള്ള ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് അത് കഴിയുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എങ്കിലും നമുക്കറിയാം, ഏത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ഒരു തടസ്സം അതെന്തായാലും സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യവും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഇത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട വലിയൊരു പാഠവും കൂടിയാണ്. നമ്മൾ എത്ര ഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാരായാലും ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു മനസ്സിലുള്ള ഒരു വിചാരം അങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ വളരെ അധികം ഭക്തിയുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ധരിക്കരുത് നമുക്ക് എത്ര ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് കാര്യവും വളരെ സുഗമമായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഈ ഒരു അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം അവിടെ എന്താണ്, പലവിധ തടസ്സങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. അതില് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയും ബലവും വീര്യവും ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി. അതായത് നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് പല തടസ്സങ്ങളും നേരിട്ടു. അതിലൊന്നായിരുന്നു സുരസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മദർ ഓഫ് സ്നേക് ഗോഡസ്. അവര് അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണമായിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഞാൻ തനിക്കുള്ള ആഹാരമാകാൻ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് സരസ പറയുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഞാനൊരു ദൂതുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൗത്യവുമായിട്ട് പോവുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അതിന് സമയമില്ല. അപ്പം അദ്ദേഹം അവിടെ ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയല്ല അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നത്, വിനയപൂർവ്വം ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ശരിയായ ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസിക്ക് മാത്രമാണ് ഒരാൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മാർഗതടസ്സമായി വരുമ്പോഴും വളരെ വിനയപൂർവ്വം പെരുമാറാൻ. ഇതും നമുക്കുള്ള ഒരു പാഠമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന തടസ്സങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ നോക്കി കാണേണ്ടത് അവിടെ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ലാളിത്യവും വിനയവും ഒക്കെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ വളരെ നയതന്ത്രപരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പാഠവും കൂടി നമുക്ക് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, തന്റെ ശരീരത്തിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അണിമ, ആ ഒരു സിദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരത്തിനെ വളരെ ചെറുതാക്കി. അപ്പം അദ്ദേഹം 10 യോജന തന്റെ ശരീരം അദ്ദേഹം വലുതാക്കി ആദ്യം. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, സരസയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലുതാക്കി, 10 യോജന എന്നുള്ളത് 20 യോജന വലുതാക്കി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് വല്ലാത്തൊരു മത്സര ബുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെ രണ്ടുപേരും അവിടെ അവരുടെ സിദ്ധികൾ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ചില സിദ്ധികളെക്കാൾ നമുക്ക് അന്നേരം യുക്തിയാണ് ജയം കാണുക. അദ്ദേഹം ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം തന്റെ ബുദ്ധിയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. 50 യോജന ആയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരത്തിനെ വീണ്ടും അണിമ എന്നുള്ള ആ ഒരു സിദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതാക്കി സരസയുടെ വായിൽ കൂടെ കയറി മൂക്കിലൂടെ പുറത്തു വന്നു. അങ്ങനെ എന്താണ്, ആ ഒരു തടസ്സത്തിന്, ആ ഒരു വിഘ്നം അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് പറയുന്നത്, ആ ഒരു അതായത് ശത്രുവായിട്ട് കണക്കാക്കാതെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ശൃണു സുമുഖി സുരസുഖപരേ സുരസേ ശുഭേ ശുദ്ധേ ഭുജംഗമാതാവേ നമോസ്തുതേ ശരണമിഹ ചരണ സരസിജയുഗളമേവദേ ശാന്തേ ശരണ്യേ നമസ്തേ നമോസ്തുതേ. അദ്ദേഹം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ, അതായത് സ്തുതി കേൾക്കുമ്പോൾ അത് പരീക്ഷിക്കണമെന്നല്ലേ വിചാരിച്ചുള്ളൂ. അവർ സന്തോഷവതിയാവുകയും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് വന്നത് മൈനാക പർവ്വതം എന്ന ഒരു വിഘ്നമായിരുന്നു. അതും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അത് മൈനാകം ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശ്രമിക്കാനുള്ള, ഇപ്പൊ ഇത് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് കൃത്യമായും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ വിശ്രമമൊന്നുമല്ല, നമ്മളൊരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിടയിൽ ഒരു വിശ്രമവും ഇല്ല. എന്താണ്, അശ്രാന്ത പരിശ്രമം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് വിശ്രമിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദൗത്യം പൂർണ്ണമാവുകയില്ല. അപ്പൊ കാര്യസാധ്യം ചെയ്യാൻ എന്താണ്, അതൊരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ഗുണമാണത്. അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം സിംഹിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാക്ഷസി വന്നു. അദ്ദേഹം അപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്, ഹനുമാൻ സ്വാമി അവരെ നിഷ്കാസിതയാക്കിയ ശേഷം തന്റെ യാത്ര തുടർന്ന് ലങ്കയിൽ എത്തുകയാണ്. വീണ്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, തന്റെ ശരീരത്തിനെ വളരെ ചെറുതാക്കി ലങ്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അവിടെ ലങ്കാലക്ഷ്മി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ വായിച്ചതിൽ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. അപ്പം ലക്ഷ്മി എന്ന വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഐശ്വര്യമാണ്. അപ്പൊ ലങ്ക എന്ന് പറയുന്നത്
മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം ലങ്കാ ലക്ഷ്മിയാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരത്തിനെ വീണ്ടും ചെറുതാക്കുകയും ആരും കാണാതെ ലങ്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ലങ്കയുടെ കാവലാളായിരിക്കുന്ന ലങ്കാലക്ഷ്മി അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാണ്, നീ ആരാണ്, എന്തിനു വന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ അദ്ദേഹം നേരിടുന്നു. അപ്പോൾ പരുഷമായ വാചകങ്ങളാലുള്ള അധിക്ഷേപവും കേട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് അവിടെ ചെറുതായി ഒന്ന് കോപം വരികയും അദ്ദേഹം ലങ്കാലക്ഷ്മിയെ പ്രഹരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രഹരിച്ച അവര് താഴെ വീഴുന്നു. അപ്പം ശ്രീരാമദേവന്റെ ദൂതുമായിട്ട് വരുന്ന ഈ കവിശ്രേഷ്ഠന്റെ അടി കൊള്ളുമ്പോൾ ലങ്കാലക്ഷ്മി നേരത്തെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സമയം സമാഗതമായി എന്നും അത് നേരത്തെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് കിട്ടിയിരുന്നതുമാണ്. അപ്പം തന്റെ സമയമായിരിക്കുന്നു എന്നവർ തിരിച്ചറിയുകയും ഹനുമാൻ സ്വാമി വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ പറയുകയാണ്, സീതാദേവി അവിടെ ശിംശപാ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് ഉള്ള അറിവ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അതിനുശേഷമാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി ആ വിവരം അവരിൽ നിന്ന് അറിയുകയും കൊട്ടാരങ്ങളിലെല്ലാം തെരഞ്ഞു, അവിടെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അപ്പോഴാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അതിന് അകത്ത് കടന്ന് കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തെരഞ്ഞതിന് ശേഷം ലങ്കാലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്നൊരു ഓർമ്മ വരികയും അതനുസരിച്ച് ശിംശപാ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെത്തി ദേവിയെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ശ്രീരാമദേവനെ മാത്രം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു കഴിയുന്ന ദേവി രാമനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സന്തോഷം ദേവിയെ കണ്ടെത്തിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമായി. ഞാൻ എന്തിനാണ് വന്നത് എന്നുള്ളതിന് ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഏറെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം സീതാദേവിയെ സമീപിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നോ, മരത്തിന് മുകളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവിടേക്ക് രാവണന്റെ വരവിന്റെ ഒരു കോലാഹലം തന്നെ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം രാവണനാണെങ്കിലും നേരത്തെ ഒരു സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു തനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് രാവണൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കവിശ്രേഷ്ഠൻ വരുമെന്നും അതേ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാൽ താൻ ശ്രീരാമദേവനാൽ വധിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതും രാവണന് നേരത്തെ അറിയാം. പക്ഷെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള അതായത് ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവണമല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇതിനെ വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വപ്നം ചിലർക്ക് ചില കാലം ഒക്കണം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് ചില സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മളെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നേരത്തെ ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. അപ്പം രാവണൻ ആ കാര്യം അറിയാമെങ്കിലും രാവണൻ അതൊന്നും അറിയാത്ത രീതിയിലാണ് സീതാദേവിയെ സമീപിക്കുന്നതും. പതിവ്രതയായ സീതാദേവിയോട് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യയാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം. അപ്പൊ സീതാദേവി ഒരു പുൽക്കൊടി നുള്ളിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം. ഈ ഒരു വില മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതല്ലെങ്കിലോ മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ മുൻപിൽ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനം എത്രത്തോളമാണ് എന്ന് പറയാതെ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കത് വിവക്ഷിക്കാം. എന്നിട്ട് അപ്പം കുറെ പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാവണൻ. അതായത് ലങ്കയിലെ ലക്ഷ്മിയായി നിന്നെ ഞാൻ വാഴിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ മായാസീതയല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അവയർനെസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണിത്. അല്ലാതെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ നാരായണനാണ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ നയതന്ത്രപരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അവിടെ രാവണൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഖഭോഗങ്ങൾക്കും സീതാദേവിയിൽ ഒരു ചെറു ചലനം പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരേ ഒരു പുരുഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ആ വാക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്ന സീതാദേവി രാവണനോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ്, നിന്റെ നാശം അടുത്തിരിക്കുന്നു. അതായത് സമുദ്രം താണ്ടി ശ്രീരാമദേവൻ ലങ്കയിൽ ചെന്നു ചേരും. അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് നടത്താൻ മാത്രമാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീരാമദേവന്റെ തൃക്കയ്യാൽ നീ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യും. രാവണന്റെയും ആഗ്രഹം അത് തന്നെയാണ്. രാവണൻ വിചാരിക്കുന്നതും എന്താണ്? ശ്രീരാമദേവന്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെടണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവിടെ രാക്ഷസിമാര് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാക്ഷസിമാരാണ് സീതാദേവിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. ദേവിക്ക് കാവൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി രാക്ഷസിമാരെയാണ് അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് അതായത് എങ്ങനെയാണ് സീതാദേവിയുടെ അപ്പിയറൻസ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ എന്താണ് മലിനമായ അമ്പരത്തോടു കൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വളരെയധികം ദുഃഖിതയായി ശിംശപാവൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ മലിനാംബരത്തോടു കൂടിയാണ്, അതായത് മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളോടുകൂടി ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ വേപതു പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആ രീതിയിലാണ് സീതാദേവി അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം സീതാദേവിക്ക് രാവണനെ വധിക്കും, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സീതാദേവിക്ക് ദാസിയാകേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെയാണ് അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് രാവണന് കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ്. മണ്ഡോദരി പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് രാവണനെയും ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പാരായണത്തിന്റെ ഇതായിട്ട് പറയുന്നത്. യത്ര യത്ര രഘുനാഥ കീർത്തനം തത്ര തത്ര കൃതമസ്തകാഞ്ജലിം ബാഷ്പവാരി പരിപൂർണലോചനം മാരുതി നമത രാക്ഷസാന്തകം. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരി ഓം. ഹരി ഓം. ഇന്നത്തെ സുന്ദരകാന്ഡം വളരെ സുന്ദരകരമായി പാരായണം ചെയ്ത അക്കമാർക്കും അതിന്റെ സാരാംശം പറഞ്ഞ സുമക്കേക്കും വളരെ നന്നായി ഇത് രാമായണ പാരായണം നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന വിജാക്കും, പിന്നെ അതിലുപരി ഈ സുന്ദരകാന്ഡത്തിൽ എന്നെ ആങ്കറിങ്ങിന് വിളിച്ച ജിൽജാക്കും, നമ്മുടെ ഹനുമാൻ ചാലിസ പാടിയ ജിൽജാക്കും ഗിരിജാക്കും, പിന്നെ ഈ എല്ലാത്തിനെയും വീക്ഷിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ യോഗമുത്തുകൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു. അത് നമുക്ക് ലോക കല്യാണമെന്ന് ചൊല്ലാം. സർവേ ഭവന്തു സുഖിനഃ, സർവേ സന്തു നിരാമയഃ, സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു മാം കശ്ചിത് ദുഃഖഭാഗ് ഭവേത്. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി.